السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمدك يا من شرح صدورنا لتلخيص البيان، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير الزمان، صلاة وسلاما كثيرا دائما أبدا بعدد ما تحب وترضى، عدد ما تحب وترضى. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. پونے 2 بجے اذان ہوگی اور 2 بجے جماعت انشاءاللہ. اس کے بعد حضرات نماز پڑھ کے کھانا کھانے جائیں گے. حضرت بیان نہیں کریں گے، بس نصیحتی 2-4 بات کریں گے، اس کے بعد دعا فرمائیں گے. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، یہاں آنے میں ذرا دیری ہوئی اس وجہ سے کہ آج ہمارے یہاں مدرسہ بیت العلوم، مدرسہ دارالعلوم رحمانیہ کوتوالی روڈ بانسی میں چھٹی کا دن تھا، امتحان ختم ہوا ہے، آج سب کو رخصت کرنا تھا. حساب کتاب دل تو چاہتا تھا کہ اڑ کے پہنچوں، گھڑی آگے جاتی دیکھ کر کے بہت پریشان ہوتا تھا. خیر، نیت میں اخلاص تھا. آپ حضرات کی محبت، آپ حضرات کی عقیدت 50 سال پرانی، آج تک جو لوگ بھی ہیں ہمیں اسی طرح سے دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، جان رہے ہیں جیسے اپنا سگا بیٹا، اپنا سگا بھائی. کہ آپ حضرات کے انعامات ہمارے طرف 50 سال پہلے سے ہیں، لیکن کیا بتائیں، ایسا وقت کہ ہم آخر میں پہنچے. یہاں پہنچے تو دیکھا، یہاں پہنچے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ مجمع کا بچپنا ختم ہو چکا ہے. آگے اور بڑھتے دیکھا تو جوانی بھی جا چکی ہے. اسٹیج پہ آ کے پہنچا تو دیکھا اب مجمع کا بڑھاپا ہے. واہ میری قسمت، بوڑھوں کے ساتھ میری ملاقات ہو گئی. تھوڑی دیر آپ حضرات کے سامنے میں یہ بہت ہی آسان بات کرنا چاہتا ہوں، آپ حضرات غور دیں. پوری مجلس میں شروع سے اب تک آپ حضرات نے جو سنا وہ قرآن پاک کے مقابلے میں کیا سنا، کیا کہا گیا؟ قرآن پاک کے بارے میں کون کہا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں تو فرشتے بھی نہیں کہہ سکتے. مگر اللہ نے توفیق دی اپنے نیک بندوں کو کہ قرآن کریم کے متعلق جو کچھ بیان ہوا بہت اہم بیان ہوا. اللہ ہمیں اور آپ کو اس سے سبق دے اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے. مگر میرے بھائیوں، غور سے سنو، غور سے سنو. ابھی راستہ کھلا ہے، بند نہیں ہوا ہے. ابھی علمی راستہ کھلا ہے، بند نہیں ہوا ہے. ابھی آگے اور اس کے جہاں بھی. ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے اپنے بچے کو قرآن کریم کا حافظ بنا دیا تو بس. اب ہمارا بچہ اس لائق ہو گیا کہ کہیں تراویح سنائے گا تو 25-50 لاکھ پائے گا اور بس. اس طرح کی سوچ صحیح سوچ نہیں ہے. بچے کو مکتب میں بھیجنا صحیح، بچے کو حافظ قرآن بنانا اور صحیح اور مزیدار. دنیا میں بھی ہر اعتبار سے جامع اور آخرت میں بھی جاندار. دنیا اور آخرت کی خیر، فلاح و بہبودی حافظ قرآن بنانے میں ہے. جو آپ نے کیا ماشاءاللہ، 8 حفاظ کرام کے دست، سر پہ دست، بزرگان دین کے دست مبارک سے جو یہ صافہ باندھا گیا ہے، اس کو ایسے ویسے میں نہ لیں. یہ ایسا تیسا نہیں ہے. بزرگان دین کے ہاتھوں سے صافہ پگڑی کم بنوائی جاتی ہے، اس لیے کہ وہ دماغ کے اوپر جو صافہ باندھا جاتا ہے، بزرگان دین کے دست مبارک کا اثر اس صافے سے
नीचे दिमाग से नीचे दिल तक और दिल से आगे बढ़ करके रूह तक उसके असरात और फैज़ पहुँचते हैं। अल्लाह तौफीक दे हमें भी और आपको भी कि इस तरह से ये सिलसिला बराबर जारी रखने के लिए हम तन मुतवज्जह रहें। वक्त की कुर्बानी दें, दौलत की कुर्बानी दें, औलाद की कुर्बानी दें। जब मदरसा पुकारे हाजिर हों और ज़रूरत में हम हाथ लगाएं, शरीक हों, ताकि अरकान और मुंतज़िमीन मदरसा की हिम्मत अफजाई हो। अपने बच्चे को हाफ़िज़ कुरान बनाइए। आखिर बनाएंगे क्या? नहीं हाफ़िज़ कुरान बनाएंगे तो फिर आप बताइए बनाएंगे क्या? फिर वो झिंगड़ा बनेगा, लपंडू बनेगा, फसादी बनेगा और आपकी इज्जत का लुटेरा डाकू बनेगा और आपके बेइज्जती का रास्ता खोलेगा। जहाँ भी एक बच्चा किसी एक गांव का, किसी एक बाप का एक लड़का गुमराह हुआ तो सिर्फ बाप ही की इज्जत नहीं जाती है, बल्कि पूरे गांव की इज्जत जाती है। सिर्फ गांव की इज्जत नहीं जाती है, उम्मत मुस्लिमा की इज्जत जाती है। सिर्फ यही नहीं है, इस्लाम की इज्जत जाती है। इस्लाम का अवसर वहाँ डूब जाता है। चेहरे पे दाढ़ी है, शराब पी रहा है, चेहरे पे दाढ़ी है, भांग खा रहा है, चेहरे पे दाढ़ी है, जुआ खेल रहा है, मुसलमान का बच्चा सत्ता खेल रहा है, भांग धतूरे में मुब्तला। अफसोस की बात है आज मुसलमान के बच्चों को देखा जाए तो 10-12 साल से जो मकतब में नहीं जाते हैं वो भांग खाते हैं। पकड़े गए। अगर आप नहीं बनाएंगे, मतलब नहीं भेजेंगे तो कहाँ भेजेंगे? अगर जन्नत की तरफ नहीं भेजेंगे तो क्या जहन्नम की तरफ भेजेंगे? अगर गलत रास्ते की तरफ भेज रहे हैं तो दुनिया ही में भोगना पड़ेगा आपको कि न जाने कितनी परेशानियों में आप मुब्तला होंगे। यहाँ तक कि जेल के सुराखों के पीछे भी ऐसे बाप लोग गए हैं जिनकी औलाद ने उनको आसानी से भेज दिया गया। इसलिए जरूरी है कि हम आप ये तय कर लें और पूरे बच्चों को पढ़ाएंगे, जाहिल नहीं रखेंगे। बच्चों को पढ़ाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, यही नहीं, बच्चों को पढ़ाएंगे चाहे भूखे रहेंगे। गरीब हैं, बच्चा हमारा अमीर बने। ये दौलत क्या है इसके सामने? आपका एक बच्चा हाफिज हो गया, मसाइल का जानकार हो गया, इसके मुकाबले में पूरे हिंदुस्तान की दौलत नहीं हो सकती है। लेकिन अब ऐसा तो करने के लिए कोई सूरत नहीं है, वरना ये पढ़ने पर पूरी दुनिया की दौलत को रख दिया जाए और ये पढ़ने पर एक हाफिज कुरान को रख दिया जाए तो ये पढ़ना भारी होगा, वो पढ़ना उल्ल हो जाएगा, उठ जाएगा ऊपर को। ये समझिए आप जब। लेकिन मेरे दोस्तों अभी आपने बख्तम में भेजा, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे ने हिफ्ज़ कुरान भी कर लिया, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मगर मेरे दोस्तों अभी बस नहीं, अभी इश्क के दास्तान और हैं, अभी सामने मंजिलें और भी हैं। हाफिज बना करके रोक देना बहुत अच्छी बात है, बड़ी कमाल की बात है। जितने इनामात हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी सब उसके पीछे अजर और सवाब पाएंगे जितना मदद करने वाले हैं। लेकिन मेरे दोस्तों एक हाफिज के लिए अगर तबलीग की कोई जिम्मेदारी कर दी जाए तो उसके लिए जबान का होना जरूरी है। कुरान सुनाने से सिर्फ तबलीग नहीं होगा, कुरान सुनाने से सिर्फ नसीहत नहीं होगी, बल्कि कुरान के जरिए से तबलीग होगी। कुरान के जरिए से आप दूसरों को दीन की दावत देंगे, तौहीद की दावत देंगे, रिसालत की दावत देंगे, फराइज़ की दावत देंगे, अखलाकियात की दावत देंगे, मामलात की दावत देंगे, मुआशरात की दावत देंगे तो कुरान ही से। लेकिन कुरान का दाई नहीं बन सकता। इसलिए जरूरी है कि ये रास्ता अभी खुला, लड़का हाफिज हुआ है, रास्ता खुला है, रुका नहीं है, उसको आगे बढ़ाइए। मैं उन तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ जो मकतब में बच्चों को नहीं भेजते हैं, वो कल से मकतब में बच्चों को भेजें और अपना हक और फर्ज अदा करें। वरना बच्चा जाहिल रह गया तो दुनिया में पिटाई और आखिरत में कहेंगे बच्चे से तू जाहिल क्यों रह गया? वो कहेगा इसका जवाब मेरे लिए नहीं, मेरे बाप से पूछा जाए, मेरी माँ से पूछा जाए। वो मासूम था, जहाँ वो भेजते थे मैं वहाँ जाता था। अगर मकतब में भेजते तो मकतब में भी जाता, मुझे मकतब में नहीं भेजा गया, मैं जाहिल रह गया, तो इसका जवाब वो देंगे। तो फिर वो महरूम तमन्ना क्यों न सूए आसमां देखे कि जो मंजिल ब मंजिल अपनी मेहनत रायगा देखे। एक जिसके घर न बेटा न बेटी मैंने देखा
सुना उसको कहते हुए, या अल्लाह मियाँ एक कोई लंगड़ी बिटिया पैदा हो जाए हमारे बेटुआ के तो छता पर से कूद कर हम अपना जन्म दे देवे। मेरे दोस्तों, जिसके घर औलाद नहीं होती है, जिंदों का सहारा कौन कहे, मुर्दों का सहारा लेते हैं, जिंदों से औलाद मांगते हैं, मुर्दों से औलाद मांगते हैं, तौहीद रिसालत को बेचते हैं, अपनी मान अकीदे को बेच देते हैं, और औलाद नहीं होती या हो भी तो खुदा के दिन से होगी। कोई बाबा नहीं देगा, कोई दादी नहीं देगी, कोई माई नहीं देगी, कोई बाप नहीं देगा, कोई दौलत नहीं देगी, कोई भी नहीं दे सकता। अकीदा जरूर है, भेजिए, नहीं क़यामत में जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि तालीम ये बच्चों का हक है माँ बाप पर। अगर आपने उसके हक को यहाँ तलब किया है, बर्बाद किया है, जाहिल रखा है, तो दुनिया में भी पापड़ बेलना पड़ेगा। जूते चप्पल खाने का रास्ता खोल दिया है आपने, और आखिरत में तो रुसवाई होगी, कोई जवाब नहीं मिल पड़ेगा। उस वक्त माँ बाप कहेंगे, क्या अच्छा होता कि मेरे यहाँ कोई औलाद ही न पैदा होता, औलाद की वजह से आज हम यहाँ पिटाई हमारी हो रही है। क्या अच्छा होता कि दुनिया में कोई औलाद नहीं पैदा होती। ऐसी बात ना होने पाए, ऐसा क्या ना होना चाहिए। लिहाजा हज़रात से गुजारिश है, हिफ्ज़ कराने के साथ साथ आप बच्चे को आलिमे दीन बनाइए। और आलिमे दीन की फजीलत कहाँ हमको मौका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फज़लुल आलिम अलल आबिद, एक आलिम की फजीलत एक आबिद के ऊपर ऐसी है जैसे 14वीं रात का चमकीला चाँद रोशनी वाला सितारों के ऊपर। हुजूर ने फरमाया तालीम की फजीलत आबिद के ऊपर ऐसा है जैसे मेरी फजीलत तुम में से अदा पर। यहाँ तक कि दरिंद परिंद चरिंद हरिंद जितने हैं, दरख्त शजर समंदर पहाड़ और जितनी मछलियाँ पानी में, और ये चींटियाँ सुराखों में दुआ करती हैं आलिम दीन के लिए, या अल्लाह इसको सही सालिम रख, या अल्लाह इसको तंदुरुस्ती रख, या अल्लाह इसको उम्र में इजाफा फरमा, इसकी उम्र को बढ़ा दे। इसकी वजह से, इसके साये में, इसकी बरकत से, इसके इल्म से, इसके अमल से, इसके फायदे से हमें जिंदगी मिल रही है, हमें सुकून मिल रहा है, हमें आराम मिल रहा है। आपने सुना कहाँ आलिम की फजीलत? हाफिज की फजीलत को सिर्फ सुना है, आलिम को फजीलत नहीं सुना। पहले पढ़ाओ, अपने बच्चों को निकालो, दर्जे अरबी फारसी कायम करो, या करीब पूर्व जवान में बचेगा वहाँ भेजो। फिर मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह के टाइम पर इस बुढ़ापे में कि आलिम इसको कहते हैं। पहले बढ़ाइए। अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल करम से बूढ़े को, आप बूढ़ों के बीच में कुछ बैठकर कहने का, आपने मेरा चेहरा देखा, मैंने आपका चेहरा देखा, मैंने मुख्तसर अंदाज में आपको हिफ्ज़ की फजीलत, मकतब में बच्चा भेजने की फजीलत और आलिम बनाने का रास्ता दिखाया है। सिर्फ फजीलत के ऊपर न जाइए, दीन फैला है किससे? अखलाक बनावे बच्चा, जबान बनावे बच्चा, कलम बनावे बच्चा। अल्लाह ने बेकरा बिस्मिल्लाह कह के जबान की तरफ इशारा किया, पर अल्लामा बिल कलम का करके कहा कि कलम भी होना जरूरी है। जबान से भी तबलीग हो, कलम से भी तबलीग हो। लिखने वाले मुसन्निफ देखना, मुहर्रिर, मुसन्निफ, शायर, मुफस्सिर, मुहद्दिस, किसमें अगर लिखने के आलिम ना होता तो आज एक कादे बगदादी आपके हाथों में, हमारे हाथों में नहीं आता। ये कमाल है उन लोगों का जिन्होंने इल्म सीखा, जबान का भी और इल्म सीखने के साथ दहात का भी इल्म सीखा, और उर्दू के जबान से आप तकरीर सुन रहे हैं और किताबें पढ़ रहे हैं। जबान से सुनना ये कुरान हदीस की तफसीर है, और किताबों को देखना ये कलम की देन है। मेरे दोस्तों, हाफिज के साथ आलिम बनाइए, पक्का इरादा कर लीजिए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत फायदा होगा। और उन बच्चों से मैं कोशिश कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, जो 8 बच्चे हमारे जिनके सरों पर ताज पहनाया गया है, वो आ जाए मैदान में और कहें हम कोई काम नहीं करेंगे, हम कोई बात नहीं सुनेंगे जब तक कि हम आज के दिन हम फरागत हासिल न कर दें, जब तक दारुल देवबंद तक जाएं, हम नहीं रुकेंगे कहीं बीच में। ये लड़कों से भी गुजारिश है, अभी आप बीच में हो, रास्ता आगे, यहाँ मत रुको, वरना शैतान फिर रास्ते में हायल हो जाएगा। खुला रास्ता चले चलो, अभी आपका रास्ता बच गया है, और रमजान बाद आप जो अरबी फारसी के दर्जे में दाखिला लो। अल्लाह ताला करने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। इन चंद बातों के साथ आइए हम सब मिल करके इस मजलिस के इख्तिताम के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से कुछ रोएं गाएं, अपने हाथों को उठाएं और अपनी आरज़ी पेश करें। अल्लाह तबारक व तआला हाथ उठाने को पसंद करते हैं और बंदे की दुआओं को कबूल करते हैं। इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, इन्नहु मुजीबुद दावात, दुआओं को कबूल करता है। उसकी रहमत मोमिनीन के बिल्कुल करीब है। मांगो मिलेगा, नहीं मांगोगे खुद नहीं आएगा। मांगने का हुक्म अल्लाह ने दिया है। या अल्लाह, या रब्बे करीम, इस नेक मजलिस में
جتنے گاؤں کے قرب و جوار کے لوگوں نے امداد دی ہے اسے قبول فرما، جتنی محنتیں کی ہیں اسے قبول فرما۔ ہمارے گاؤں کٹھولوا کے بزرگوں نے یہ بڑا اچھا موقع حضرت مولانا سلامت اللہ صاحب کے ساتھ مل کر کے دیا ہے کہ ہم جیسے بوڑھے لوگ چیوٹی چال چلتے چلتے بھی اس میں پہنچ گئے ہیں، اور امید کرتے ہیں یا اللہ تیری ذات سے کہ ہمیں بھی اس کا شرف کچھ نہ کچھ تو چھیٹا ہی مل جائے گا۔ یا اللہ تیرے دربار میں تیرا شکریہ ادا کر رہے ہیں، تو نے بڑی عظیم الشان توفیق دی، تیری رحمت سے، تیری نصرت سے، تیری حفاظت میں یہ عظیم الشان جلسہ منعقد ہوا، جس میں آپ حفاظ کرام کی طرف پر بزرگان دین کے دست مبارک سے صافہ باندھا گیا ہے۔ یا اللہ اسے قبول فرما، یا اللہ حفاظ کرام کے حفظ کو قبول فرما اور مرتے دم تک ان کے سینے میں محفوظ رکھنا۔ یا اللہ اس میں جتنے لوگ شریک ہیں ان کی شرکت کو قبول فرما لے، علماء کرام کی شرکت کو، ان کے کہنے سننے کو، ان کے رائے مشورے کو، ان کے ہمت افزائی کو یا اللہ قبول فرما لے، ان کے بیانوں کو قبول فرما لے۔ ہم نے ان کے بیانوں سے بہت کچھ حاصل کرنا چاہا ہے، یا اللہ ہمیں بھی اس سے شرف حاصل فرما۔ یا اللہ ہماری گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ یہ مبارک مجلس ہے، یہ دینی مجلس ہے، تیرے کلام کی نسبت سے مجلس اکٹھا ہوئی ہے، جس میں اولیاء کرام بزرگان دین مقرر نام شعراء حضرات سامعین کرام کا ایک لمبا چوڑا مجمع منظور ہے۔ یا اللہ اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر عمل کی توفیق نصیب دے، جن باتوں سے روکی گئی ہیں اللہ اسے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اس مجلس مجمع کو قبول فرما۔ ہم میں جس کے گھر کوئی باری لڑکا یا لڑکی ہو اور شادی کا بندوبست نہیں ہو پا رہا ہو کسی بھی وجہ سے، یا رب العزت تو اس کے جوڑے کا انتخاب فرما اور اپنی طرف سے سہولت کا راستہ کھول دے، کچھ پیچیدگی اور دشواریوں سے دور فرما دے۔ کوئی بالغ لڑکا یا لڑکی کسی بھی گھر میں یا اللہ ایسی نہ رہے کہ اس سے ماں باپ کو پریشانی ہو، وقت پر شادی کا انتظام فرما اور جوڑے کا انتخاب فرما۔ یا اللہ ہمیں جو قرض دار ان کے قرضے کی ادائیگی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں جو بے نمازی انہیں نماز کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہم میں بھائی چارہ، اخوت، مروت، مودت، محبت کے ساتھ رہنے کی، مل جل کر رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ کسی بھی دنیا میں بھی ہمارے لیے نجات ہے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ یا اللہ اس مدرسے کو دین دونی، رات چوکنی، ظاہری اور باطنی، روحانی اور جسمانی، علمی، عملی، اخلاقی، زمینی، تعمیری، ہر طرح کی ترقیاں نصیب فرما۔ یا رب العزت ہماری باتوں کو تیرے دربار میں جو ہم عرض کر رہے ہیں اسے قبول فرما اور آگے بھی یہ سلسلہ جاری رہے۔ امید ہے تیری ذات سے کہ آئندہ بھی ہمیں بھی زندگی رہے کہ اس میں شرکت کا موقع ملے گا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ اب جس کے جی میں آئے وہی